హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మన శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క చర్చకి మీ అందరికీ స్వాగతం, దండ ప్రణామాలు. సో మనం ముందు శ్రీ రాధా మాధవ్ కీర్తన్ చేసుకుందామంట. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राध माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ. जय राध माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ. यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी. यशोदनंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी. यशोदनंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी. जय राध माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. कृष्ण हरे 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 राम
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radha Madhav Jaya Radha Madhav 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 Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Srila Prabhupada ki jai Harinam Sankirtan ki jai Samaved Gaur Bhakta Vrind ki jai Nitai Gaur Sitanath Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvidantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం 4వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం నుంచి మనం ఈరోజు చర్చ ఆరంభిస్తాం. సో చర్చ ఆరంభించకన్నా ముందు నిన్న మనము చర్చించుకున్న శ్రీమద్ భాగవతం కథలో మనం చూసాము, ఈ యొక్క 6 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు విన్న తరువాత నిన్న అధ్యాయంలో శౌనక ఋషి ఇంకొక 4 ప్రశ్నలు సూత గోస్వామికి అడుగుతారు. సో ఎవరో లాస్ట్లో అడిగారు, ప్రభుజీ మీరు ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆ 4 ప్రశ్నలు ఏవో చెప్పండి అని. అదే ప్రశ్న ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. సో అందరికీ ఒకసారి మళ్ళీ రిమైండ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ ఎక్కడ మనం నిన్న వదిలిపెట్టామో అక్కడ నుంచి. ఓకే, అబౌట్ భగవాన్ సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ భాగవతం అండి. వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ మొదటి ప్రశ్న వచ్చేసి భాగవతం గురించి. అది ఎప్పుడు, ఎలా, ఎక్కడ, ఎందుకు, ఏ పరిస్థితుల్లో వ్యాసదేవ ముని దీన్ని రచించారు, దానికి గల హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం అడుగుతున్నారనమాట. ఎందుకంటే అదే కదా వినబోయేది. అసలు దాని గురించి ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్స్ తెలిస్తే బాగుంటుందని వివరాలు అడుగుతున్నారు భాగవతం గురించి. అది మొదటి ప్రశ్న. రెండవ ప్రశ్న వచ్చేసి శుకదేవ గోస్వామి గురించి అడిగారు. కరెక్ట్. శుకదేవ గోస్వామి ఆయన వైరాగి, ఆయన ఎలా అన్నీ వదిలేసి తిరుగుతాడు, ఆయన దేనికి ఎక్కడ ఒక చోట ఉండడు, ఎక్కువసేపు ఒక చోట గడపడు. అలాంటిది ఎలా ఆయన ఒక రాజు, మహారాజు, సామ్రాట్ అయిన పరీక్షిత్ మహారాజుతో కలిసి, అది కూడా 7 రోజులు ఒకే చోట ఉండి ఈ భాగవత పఠనాన్ని, భాగవత పారాయణాన్ని ఎలా చేశాడు, ఇది ఎలా సంభవమైంది, వీళ్ళిద్దరు ఎలా కలిశారు, ఇదొక ప్రశ్న. నెక్స్ట్ 3-4 ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో పరీక్షిత్ మహారాజుకు సంబంధించినవి. 3వ ప్రశ్న అడిగారు, ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు మహాభక్తుడు, ఈ మహాభక్తుడి యొక్క జన్మ మరియు ఆయన చేసిన కార్యాల గురించి వర్ణించండి అని అడిగారు. మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, ఎప్పుడైతే భగవంతుడు మరియు భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడి గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటామో, చర్చించుకుంటామో, అందులో భగవంతుడు వచ్చేస్తాడండి. ఆయన లీలలు, భగవంతుడి లీలలు భక్తులతో పాటు చేస్తాడు కనుక మనం భక్తుడి గురించి చర్చించుకున్నా అక్కడ కూడా మనకు భగవంతుడి గురించి చర్చ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో మనము ఎన్నో లీలలు చర్చించుకుంటాం ముందు ఈ యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానాలుగా. ఇంకా లాస్ట్ ప్రశ్న వచ్చేసి 4వ ప్రశ్న వచ్చేసి, మరి పరీక్షిత్ మహారాజు అంత పెద్ద సామ్రాటు, మొత్తం భూమికే రాజు, ఎంతోమంది ప్రజలకు ఆశ్రయం, రక్షణ, అలాంటి పరీక్షిత్ మహారాజు ఎందుకు, ఏ కారణాల వల్ల అన్నీ త్యాగం చేసి అంత రాజ్యము మరియు ఆయనకు ఉన్న అందరు బంధువులను, ఆయన బాంధవ్యాలు, అన్ని బాధ్యతలు మరియు అంత సంపద ఇవన్నీ వదిలేసి ఎందుకు ఆయన ఇలా 7 రోజుల వరకు గంగా నది తీరం మీద నిద్రాహారాలు మాని ఈ భాగవత్ శ్రవణాన్ని ఎందుకు చేశాడు, దీనికి గల కారణం ఏమిటి అని ఇలా 4 ప్రశ్నలను మన శౌనక ఋషి అందరి ఋషుల తరఫున సూత గోస్వామికి అడిగారు. దానికి ఉత్తరం సమాధానంగా ఈరోజు మనం చూస్తాము. 14వ శ్లోకం నుంచి సూత గోస్వామి ఆయన ఒక ఇప్పుడు చర్చని ఆరంభిస్తున్నారు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలుగా. అంటే మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం ఇప్పుడు మనం ముందు చూస్తామండి. సో మొదటి ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో భాగవతంకి సంబంధించి ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఈరోజు చూస్తాం. సో భాగవతం ఎందుకు రచించారు, ఎవరు, ఎలా అనే విషయాలు చర్చించుకుందాం. సో అందుకని వ్యాసదేవులు
ఆయన యొక్క పుట్టుక నుంచి మనకి ఇక్కడ వివరాలు కొద్దిగా ఇచ్చి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. మనం చూద్దామంట. ఓకే, సో ఈరోజు శ్లోకం. సూత ఉవాచ ద్వాపరే సమనుప్రాప్తే తృతీయే యుగపర్యయే జాతః పరాశరాద్యోగి వాసవ్యాం కలయా హరే. సో ఇక్కడ సూత గోస్వామి అన్నాడు అనమాట, ఎప్పుడైతే ఈ ద్వాపర యుగం యొక్క 3వ సంధ్యలో ఈ వ్యాసదేవులు పరాశరుడు ఇంకా సత్యవతికి, ఎవరైతే వసు అనే ఒక చేపలు పట్టే రాజు ఆయనకి పుత్రి, వీళ్ళిద్దరికీ ఒక జన్మించాడు వ్యాసదేవులు. సో ఇది ఎప్పుడైతే జరిగిందంటే ఈ యుగంలో అన్నమాట, ఇది ఈ దివ్యయుగంలోనే చెప్తున్నారు ఈ కథ. సో ఈ యొక్క దివ్యయుగానికి ఒక ప్రత్యేకత నేను మీకు ముందు కూడా చెప్పాను, ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఇది ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ దివ్యయుగంలో ఏం జరిగిందంటే, మామూలుగా ప్రతి దివ్యయుగంలో నేను చెప్పాను కదా, సత్య, ద్వాపర, త్రేత, కలియుగం వస్తాయన్నమాట. ద్వా అంటే 2 కదండి, ద్వంద్వం. సో ద్వా అంటే 2, త్రై అంటే 3, త్రే అనేది 3. సో ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ సత్యయుగం, దాని తర్వాత ద్వాపరయుగం, తర్వాత త్రేతాయుగం, తర్వాత కలియుగం. అది నార్మల్ ప్రతిసారి జరిగేది. కానీ ఈసారి మాత్రం ఈ యొక్క ప్రత్యేక దివ్యయుగం ఏ యుగంలోనే అయితే ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడు, కలియుగంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వస్తారు, అదే యుగంలో ఇంకా ఎన్నో విశేషాలు జరుగుతాయి. ఈ యొక్క స్పెషల్ అన్నమాట ఈ దివ్యయుగం. సో ఈ దివ్యయుగంలో ఏదైతే ఈసారి ఏం జరిగిందంటే, ఈ ద్వాపరయుగం అనేది ఈ త్రేతాయుగం కన్నా ముందు వచ్చేసింది. అంటే త్రేతాయుగం అనేది ద్వాపరయుగం కన్నా ముందు వచ్చేసింది. అంటే ఫస్ట్ సత్యయుగం, తర్వాత త్రేతాయుగం, తర్వాత ద్వాపరయుగం, లాస్ట్ కలియుగం. ఇప్పుడు మనం చూసేది ఎప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది. సో ఇలాగా దానికి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, స్టార్టింగ్ ఒక సంధ్య ఉంటుంది, మెయిన్ ద్వాపరయుగం, మళ్ళీ లాస్ట్ యుగ సంధ్య ఉంటుంది. సో స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ అలా ఉంటుంది. సో ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే లాస్ట్ ఆఖరణ ద్వాపరయుగం యొక్క ఆఖరి సంధ్యలో, 3వ సంధ్యలో ఈయన వ్యాసదేవులు వారు జన్మించారు. సో ఇలాంటి దివ్యయుగంలో ఇలాంటి విశేషాలు జరుగుతాయి. ఇది ఎప్పుడంటే ఇది ఒక్కసారేనండి. ఈ వైవస్వత మను, ఇప్పుడు మనం ఉన్న మను, వైవస్వత మనులో చెప్పాను కదా, ఆయన ప్రతి మను 71 దివ్యయుగాల వరకు వాళ్ళు శాసిస్తారు. అందులో 28వ దివ్యయుగంలో ఈ యొక్క ఘటన జరిగింది. అది మన దివ్యయుగమే. ఇది ఒక విశేషం అన్నమాట. సో ఇది ఒక వ్యాసదేవుడి యొక్క జన్మ సమయము. ఇప్పుడు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు వ్యాసముని అనేది చూద్దాం. 15వ నంబర్ శ్లోకం. స కదాచిత్ సరస్వత్యా ఉపస్పృశ్యా జలం శుచిః వివిక్త ఏక ఆసీన ఉదితే రవిమండలే. సో ఇక్కడ ఆయన వ్యాసముని ఒకసారి ఎప్పుడైతే ప్రొద్దున్నే అంటే సూర్యోదయం అయ్యే సమయంలో ఆయన సరస్వతి నదిలో ఆయన యొక్క మార్నింగ్ సంధ్య, ఉదయం సంధ్య ఏవైతే వందనం అవన్నీ చేసుకుంటారో అవి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన అక్కడ నది అంటే సరస్వతి నది దగ్గర కూర్చున్నాడు అంటాడు. ఒడ్డున కూర్చొని ఆయన ధ్యానం చేస్తున్నాడు అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ సరస్వతి నది ఇచ్చారు అంటే వ్యాసదేవులు ఉన్న సమయంలో ఈ సరస్వతి నది ఉండేది. మనం చెప్పుకుంటాం కదా, గంగా, యమున, సరస్వతి ఇవన్నీ పవిత్ర నదిలని. సో ఇది ఉండేటప్పుడు బద్రికాశ్రమం దగ్గర నుంచి అది ఆ నది అనేది ప్రవహించేదన్నమాట. ఇప్పుడు కూడా సైంటిస్ట్ ద్వారా కూడా అది ప్రూవ్ అయిందనమాట, రుజువైంది. మన సరస్వతి నది అనేది ముందు ఉండేది, ఇప్పుడు అది ఎండిపోయింది. ఇప్పుడు దాని యొక్క రివర్ బెడ్ అనేది కనిపెట్టారనమాట. దాని యొక్క మొత్తం అది మన శాస్త్రాల్లో ఎలా వర్ణించారో, ఎక్కడ ఉందనేది సరస్వతి నది ఎక్కడెక్కడ చాలా దగ్గర వర్ణిస్తారు. ఇది ఒక చోట. సో ఎప్పుడైతే కొంతమంది మూర్ఖ వ్యక్తులు అంటారు ఇవన్నీ కాల్పనికం,
ఈ సరస్వతి నది లేనే లేదు, ఎక్కడుంది, మీరు ఊహించుకుంటున్నారు అనుకుంటారు. కానీ దీనికి రుజువైందండి, సరస్వతి నది నిజంగా ఉండేది ముందు. కొన్ని రోజుల క్రితం అది, అంటే ఎన్నో ఏళ్ళ క్రితం అది ఎండిపోయిందని. సో అది ఎందుకైంది అనేది కూడా తర్వాత మనకు వస్తే అప్పుడు చూసుకుందామంట. ఇప్పుడైతే ఈ విషయాన్ని ముందుకెళ్దాం మనము. బద్రికాశ్రమంలో ఇక్కడ ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు అనమాట, ధ్యానం చేస్తున్నాడు వ్యాసదేవుడు. అప్పుడు ఆ ధ్యానంలో ఏం చూశాడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మనము నెక్స్ట్ చూద్దాం. పరావర జ్ఞాసరిషి కాలేన వ్యక్తరంహస యుగధర్మా వ్యతికరం ప్రాప్తం భువి యుగే యుగే. ఆయన చూస్తున్నాడు అనమాట. ఇలా ప్రతిసారి కలియుగంలో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఎన్నో రకమైన మంచి, అంటే ఎన్నో రకమైన ఘోరాలు జరగబోతున్నాయి అనే విషయాలు ఆయన ధ్యానంలో ముందే చూడగలుగుతున్నాడు. ప్రతి యుగంలో ఈ కాల ప్రభావం వలన ఎన్నో రకరకాల మార్పులు చేర్పులు జరుగుతాయండి. కానీ ఇప్పుడు ఈయన చూసేది ఏంటంటే నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ద్వాపర యుగం ఎండింగ్ కదా ఉండేది, ఇంకా నెక్స్ట్ కలియుగం రాబోతుంది. అప్పుడు ఆయన ధ్యానంలో ఆ కలియుగంలో ఏ ఘోరాలు జరగబోతున్నాయో అవి చూడగలిగాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఈయన దివ్య, మనం అనుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ, ఇది శక్తావేశ అవతారం. మీకు నిన్న నేను వాట్సాప్లో ఒక అవతారాల గురించి మొత్తం ఒక చార్ట్ ఎవరు అడిగారు నన్ను, నేను పెట్టాను. అందులో ఉన్న చాలా అవతారాలు ఉన్నాయండి. అందులో ఎన్నో అవతారాలు మెన్షన్ చేశారు. అవన్నీ మనం చర్చించుకోలేదు, ఎందుకంటే అది ఇప్పటివరకు మనం కొన్ని చదువుకున్నాము. ఇంకా కొన్ని మిగతా మనం ఎలాగైతే భాగవతం చదువుకుంటూ పోతామో 12 స్కందాలు అక్కడక్కడ వర్ణించారు. ఇంకా మిగతావి ఇంకా కొన్ని అందులో ఉన్న అవతారాలు చైతన్య చరితామృతంలో వర్ణించారు. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఇవన్నీ మనకు చర్చించలేదు అనుకుంటే అది ఇంకా సమయం ఉంది దానికి. ఒకవేళ మీరు అన్నీ మీకు అర్థం కాకుండా కానీ మీరేం కంగారు పడకండి, అది ఫుల్ చార్టు. అందులో కానీ మీరు చూసారనుకోండి, ఫస్ట్ కింద ఉన్న 22 లీల అవతారం మాత్రం చూసుకున్నాం మనం. 3 గుణావతారాలు కూడా మనం చూసుకున్నాము. ఇంకా కొన్ని శక్తావేశ అవతారాల గురించి కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. అలా ఇంకా మనం 3 పురుష అవతారాలు, అవి కూడా అందులో ఉన్నాయి చార్ట్లో. మీరు చూస్తే ఆ 3 పురుష అవతారాలు కూడా మనము ఆల్రెడీ చర్చించుకున్నాము. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయండి ఆధ్యాత్మిక జగతంలో, ఇంకా విభిన్న విష్ణు అవతారాలు, అవి మనం చైతన్య చరితామృతంలో వస్తాయి యాక్చువల్లీ అవి. సో ఇంకొన్ని అవతారాలు ఎక్కడైతే కింద మెన్షన్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ మనం భాగవతంలో కూడా చూస్తాం ఇంకా ముందు. సో ఇప్పుడైతే ఇది చూద్దామంట. సో ఈ వ్యాస మహర్షి భగవంతుడి యొక్క శక్తావేశ అవతారం కనుక ఇంకా ఆయనకి దివ్య దృష్టి ఉందన్నమాట. ఆ దివ్య దృష్టితో ముందు ఈ కలియుగ ప్రభావం వల్ల ఏ రకమైన ఘోరాలు జరుగుతాయో, ఎలాంటి మనుషులు పుడతారో, వాళ్ళ యొక్క స్వభావాలు ఎలా ఉంటాయో అన్నీ ఇప్పుడే ఆయన ధ్యానంలో చూడగలుగుతున్నాను అనమాట. అప్పుడు చూసిన తర్వాత ఆయన ఏం చూస్తాడు ఆ విషయాన్ని మనము నెక్స్ట్ 2 శ్లోకాలు కలిపి ఒకేసారి ఉన్నాయి, అది చూసి చర్చించుకుందాం. దాని గురించి ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నో పాయింట్స్ రాస్తారు, అవి కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అనమాట, మనకి ముఖ్యమైనవి మనం చర్చించుకుందాం. 17వ నంబర్ శ్లోకం నుంచి. భౌతికానాం చ భావానాం శక్తి హ్రాసం చ తత్కృతం అశ్రద్ధదానం నిస్సత్వాన్ దుర్మేధాన్ రషితాయుషః దుర్భాగాంశ జనాన్ వీక్ష్య మునిర్దివ్యేన చక్షుషా సర్వవర్ణాశ్రమానాం యత్ దధ్యౌ హితం మమోగదృక్. సో ఇక్కడ ఈ వ్యాసదేవుల వారు ఆయన దివ్య చక్షు, దివ్య దృష్టి ద్వారా ఆయన చూడగలిగారనమాట. ఈయన ముందు ఎలా ఈ కలియుగంలో సర్వవర్ణాశ్రమాది, అన్ని రకాల మనుషులు, ఏ వర్ణమాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళైనా అందరూ ఎలా వాళ్ళందరికీ హితం, దధ్యౌ హితం అమోఘదృక్, వాళ్ళకి ఎలా మేలు చేయాలని కోరుకుంటూ, అంటే వాళ్ళకు నేను ఎలా అన్నిటికన్నా మంచి మేలు చేయగలను అని ఆలోచిస్తూ ఆయన ధ్యానం చేస్తూ అది చూస్తూ ఆలోచించాడనమాట. అక్కడ వాళ్ళ యొక్క కష్టాలు, కలియుగ వాసుల యొక్క కష్టాలు ఎలా ఉంటాయనేది, వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయనేది ఆయన చూశాడు. ఏం చూశాడంటే అక్కడ భౌతికానాం చ భావానాం శక్తి హృషాం చ తత్కృతం. ఇక్కడ భౌతిక జగతంలో ప్రతి ఒక్క భౌతిక వస్తువు, భౌతికం ఏదైనా సరే, మ్యాటర్ ఏదైనా భౌతిక వస్తువు విషయం అనేది వాటి యొక్క శక్తి హీనించిపోతుందంట, తగ్గిపోతుందంట ఈ కలియుగంలో. అంటే లైఫ్ టైం అనమాట, లైఫ్ స్పాన్, మన ఆయువు. యాక్చువల్లీ ఆత్మ మనం
చర్చించుకున్నాం భగవద్గీతలో కూడా మనం చూస్తాం, ఆత్మ అనేది శాశ్వతం అండి. ఆత్మకి ఎప్పుడూ మృత్యు అనేది ఉండదు, అది ఎప్పుడూ జన్మించదు. ఆత్మ అనేది దానికి ఎప్పుడు ఏ రకమైన పరివర్తన అవ్వదు. కానీ మన పరివర్తన అనేది మొత్తం శరీరానికి, ఒక భౌతిక ప్రపంచానికి, ఏదైతే మొత్తం అన్ని వివిధ రకాల అష్టధాతువులతోని, అంటే 8 రకాల పదార్థాలతోని, భూమిరపో నలోగారు కమ్మన బుద్ధి రేవచ అహంకారం, ఇవన్నీ 8తో ఏదైతే తయారవుతుందో మన భగవద్గీతలో ఉంటాయి డీటెయిల్స్, ఇవి వివరాలు. సో ఇవన్నిటి యొక్క ఏ పదార్థమైనా కానివ్వండి, ఏ వస్తువు అయినా కానివ్వండి, మన శరీరమైనా కానివ్వండి, ఇవన్నిటి యొక్క శక్తి అనేది కలియుగంలో తగ్గిపోతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారంటే ఆయన చూశాడు, వ్యాసదేవుల వారు ముందే చూసుకున్నారు. మనం కూడా మన యొక్క జీవితంలో ఎవరైతే ఎక్కువ ఏళ్ళు ఉన్నారో, నివసిస్తున్నారో, అంటే మన వృద్ధులు, వయసైన వాళ్ళు, వాళ్ళ గురించి మీరు అడిగారనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు ఇంకా బాగా, వాళ్ళకి ఇంకా దీని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు చూసారు చాలా ఎలా శక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది మనుషుల్లో, ప్రతి ఒక్క వస్తువులో దాని యొక్క పవర్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. అది ఇంకా ఉదాహరణలు మనకు ప్రభుపాదుల వారు పర్పట్లో తాత్పర్యంలో ఇస్తారా చూద్దామంట. అశ్రద్ధధాన నిస్సత్వాన్, వీరికి శ్రద్ధ అనేది తగ్గిపోతుందండి. నిస్సత్వాన్ అంటే సత్వగుణం అనేది తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల వాళ్ళ ఇంపేషెంట్, అంటే వాళ్ళకు ఓపిక అనేది తగ్గిపోతుందండి. ఓపిక అనేది నశించిపోతుంది. ఈ కలియుగ వాసులకి ఓపిక తక్కువ, అన్నీ ఇన్స్టెంట్ కావాలన్నమాట, వెంటనే. ఏదైనా సరే తొందరగా మనకి అన్నీ దొరికేయాలి, అన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి, అన్నీ చేసేయాలి. దేనికి ఓపిక అనేది ఉండదు, పేషెన్స్ ఉండదు అనమాట. అది ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు, అంటే మన వ్యాసదేవుల వారు చూస్తున్నారు. దుర్మేధాన్ రసిత్యాయుష, వాళ్ళ యొక్క మేధస్సు తక్కువ ఉంటుంది, బుద్ధి తెలివితేటలు తక్కువ, అవి కూడా తగ్గిపోతాయి, శక్తి తగ్గిపోతుంది, మేధస్సు యొక్క శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. దుర్భాగాంస్, వాళ్ళు దుర్భాగ్యవంతులు, అంటే అన్లకి. ఈ విషయాలు కొన్ని మనం ముందు కూడా చూసాం. మొదటి స్కందంలో మొదటి అధ్యాయం 10వ నంబర్ శ్లోకంలో చూసాం. ప్రాయనల్పాయుష సభ్య కళావస్మిన్ యుగే జన మంద సుమంద మతయో మంద భాగ్యావపాత్రత, అక్కడ కూడా కలియుగ భాషల గురించి వర్ణించారు. ఇక్కడ కూడా ఆయన చూస్తున్నాడు వ్యాసదేవుల వారు. ఆయన ఇవన్నీ మునిర్ దివ్యేన చక్షుష, వ్యాసముని ఆయన దివ్య చక్షుగా చూస్తున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా హితాన్ని చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నాడు. వీళ్ళకి నేను ఏం చేస్తే వీళ్ళకి కొంచెం ఈ యొక్క కలియుగ ప్రభావం వల్ల కలిగే కష్టాల గురించి వీళ్ళకు విముక్తి కలుగుతుంది అనే విషయం గురించి బాగా ఆలోచిస్తున్నాడు వ్యాసముని. చూడండి ఆయన ఆలోచన. ఋషులు మహానుభావులు ఎలా అందరి బాగోగు కోసం ఆలోచిస్తారు, ధ్యానిస్తారు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది మనం ఇది నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇందులోంచి అని ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని విస్తృత రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయని మనం నేర్చుకోవాల్సింది. ఒకటి ఏంటంటే ఈ కలియుగం యొక్క ప్రభావం, కలియుగం యొక్క స్వభావం, ఇక్కడ ఉన్న మనుషులు, భౌతిక విషయాలు, భౌతిక వస్తువులు ఎలా క్షీణించిపోతాయో అనే విషయాన్ని ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం మనం. ఇంకొకటి ఎలా ఋషులైన మహాభక్తులైన భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఎలా వాళ్ళ యొక్క కృప, వాళ్ళకి ఎంత దయామయులు, వాళ్ళు ఎప్పుడూ మన బాగోగుల కోసం ఎలా లోకానికి మేలు చేయాలని ఆలోచిస్తారు అనే విషయాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ 2 విషయాలు మన ప్రభుపాదుల వారు విస్తృత రూపంలో చర్చిస్తారనమాట. అవి కొంచెం చర్చించుకొని ముందుకెళ్దామంట. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు అంటున్నారు, నేను చెప్పాను కదా, శరీరం అనేది శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది శరీరంలో కూడా. అలాగే మన భూమిలో మన ఉబ్జా, అంటే మన ఇది ఫర్టిలిటీ, మన పంట పొలాలు పండించే శక్తి అది తగ్గిపోతుంది అనమాట. అంటే తక్కువ పంటలు పడతాయి. అలాగే ఒకవేళ కూరగాయలు కానీ, పళ్ళు కానీ, ఫలాలు కానీ, ఇవన్నీలో ఉన్న శక్తి, పౌష్టికత, న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ, ఇంకా టేస్ట్, రసం, ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. అలాగే ఆవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా వాటి యొక్క శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. ముందు ఎలా ఇచ్చేవో, ఎన్ని లీటర్ల పాలు ఇచ్చేవో, పాలు ఇవ్వడానికి శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది, తక్కువ పాలు ఇస్తాయంట. ఇలా అన్నీ తగ్గిపోతాయి, సైజులో కానీ, శక్తిలో కానీ, న్యూట్రిషన్లో కానీ, ఇలా అన్ని వాల్యూ, ఇంకా దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్, అంటే ఆయువు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా అనమాట. అలాగే మనుషుల్లో అయితే తెలివితేటలు, ఆయువు, శరీరం కూడా కొంచెం దాని యొక్క క్షీణించిపోతుంది అనమాట. కలియుగం ఇంకా పెరిగినా కొద్దీ ఇంకా వీక్ అయిపోతూ ఉంటారు అన్ని మనుషులు కూడా, అంటే శరీరాలు కూడా, ఇంకా అన్ని వస్తువులు, పదార్థాలు కూడా. ఇదన్నమాట పరిస్థితి, కలియుగ వాసుల యొక్క దుస్థితి. సో దుర్భాగ్యం, ఇవే ఇక్కడ ఇచ్చారు. దుర్భాగాంశ్చ జనాన్ వీక్ష్య,
ఈ యొక్క దుర్భాగ్యాన్ని చూసి మహాముని వ్యాసదేవులకి ఎంతో దయ కలిగి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు. అందుకే ప్రభుపాదులు వారు అంటారు, ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు, మహానుభావులు, మహామునులు, వీరు అసలైన శ్రేయోభిలాషులు. ప్రభుపాదులు వారు రాస్తారు కదా, ఎప్పుడైనా వాళ్ళ యొక్క లెటర్ కానీ ఎవరైనా ఆయన శిష్యుడికి రాసినా కానీ, మీ శ్రేయోభిలాష్, యువర్ ఎవర్ వెల్ విషర్, మీ ఎల్లప్పటికీ మీ శ్రేయోభిలాషిని. ఎందుకంటే ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు ప్రభుపాదులు వారు ఆయన చేశారు. ఎందుకు ఆయన ఆ వయసులో 70 ఏళ్ళ వయసులో ఆయన ప్రభుపాదులు వారు అమెరికాకి వెళ్ళి అంత కష్టపడి అందరికీ ఎందుకు ప్రచారం చేయాలని ఆలోచించారు.